जुग जुग अटल। लोक परलोक दे राखे, चवर छतर तखत दे मालक, दो जहान दे वाले, निमाणियां दे मान निताणियां दे तान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ने अज आपां गुरु दरबार दे विच हाजरी भरन वास्ते आए हैं, मत्था टेक के गुरु दे बोल सुनन वास्ते बैठ गए हैं, बहुत वड्डे भागां वाले हैं। बापू कोल जाना, पिता कोल जाना, जाके पिता नूं नमस्कार करनी, मत्था टेकना ते फिर पिता दे कोल बैठ के कुछ अपनी विथ्या दसनी ते कुछ पिता दियां सुननियां। ये पिता नूं भी खुशी दिंदा है और पुत्र नूं भी खुशी हुंदी है। सिख जदों गुरु पिता कोल आउंदा है, नमस्कार करदा है, अरदास दे राही अपनी विथ्या गुरु नूं दसदा है, ते फिर गुरु दी हजूरी च बह के गुरु दीयां बातां सुणदा है, गुरु पिता दे लफज सुणदा है, ते पिता सतगुरु भी खुश हुंदे ने ते सिख नूं भी पिता सतगुरु दे बोल सुन के अथाह खुशी हुंदी है, क्योंकि प्यारे दे बोल प्यारे लगदे ने। प्यारे दी हर चीज प्यारी हुंदी है। जिन्हों असीं प्यार करते हैं ना गुरु प्यारिओ, ਉਹਦੀ हर शै प्यारी है। सतगुरु प्यारा है, सतगुरु का यह अस्थान प्यारा है। यह अस्थान क्यों प्यारा है? क्योंकि प्यारे सतगुरु का अस्थान है। ते प्यारे सतगुरु के अस्थान के अंदर जो प्यारे सतगुरु नाल संबंध रखता है, असी उस सब नूं प्यार करते हैं, सब नूं सत्कार देने, सब नूं अदब देने। अज अमृत वेले इस पावन पवित्र दरबार अंदर दीवान सजिया, नितनेम जी दियां बाणियां दे जाप होए, आसा जी की वार दे कीर्तन होए, उपरंत जो इत्थे अकाल पुरख दी रहमत सदका श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र बाणी दी लड़ीवार कथा चल रही है। और इस चल रही लड़ीवार कथा तहत जिस शब्द की विचार आपने सुननी है, वो मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी के मुखार बिंद तो आपने सुनिया। पातशाह जी की समझाते ने, अपनी गोद च बिठा के, अपने कोल बिठा के, वो आपने सुनना है ते अपनियां हिरदे रूपी झोलियां दे विच भर के लै जाना। माज की वार दी ये 17वीं पौड़ी है। इस 17वीं पौड़ी दे नाल 2 श्लोक ने। एक श्लोक श्री गुरु नानक पातशाह दा ते दूजा श्लोक धन गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। हुण सतगुरु जी की समझाउंदे ने गुरु प्यारिओ, ये सुनना है। आओ जिन्ने क वड्डे भागां सदका अज आपां गुरु की गोद विच जुड़े बैठे हैं, मन बिरतियां एकाग्र कर लईए और गुरु के शब्द विच ध्यान जोड़दे हां। सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। श्लोक
महला पहला। सबाही सालाह जिन्ने ध्याया एक मन, से पूरे शाह वक्त उपर लड़ मोए। की कहते हैं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह? जिवें अज असीं वक़्त नूं सकिंटां मिंटां ते घंटियां दे नाल मापदे हां, पुराने वेलियां दे विच घड़ियां पहरां दे नाल वक़्त मापिया जांदा सी। एक दिन दे विच 8 पहर, 4 पहर दिन दे ते 4 पहर रात दे, ये मन्ने जाते हैं गुरु प्यारियों। पातशाह ने बाणी दे विच इन्हां 4 पहरां दी तुलना जिहड़ी है ये जिंदगी दे नाल कीती। कहंदे जिवें दिन दे 4 पहर हुंदे ने, इवें जिंदगी दे भी 4 पहर हुंदे ने। पहला बचपन है, दूजा जवानी है, तीजी अधखड़ अवस्था है ते चौथा बुढ़ेपा है। चौथा जिहड़ा है वो बुढ़ेपा है। पातशाह जी इस श्लोक दे विच सानू दसदे ने, कहंदे दिन दे 4 पहर है और 4 पहरां दे विच सब तो जिहड़ा महत्वपूर्ण पहर जिहड़ा है वो दिन दा पहला पहर है। दिन दा पहला पहर भाव जिन्हों असीं गुरु प्यारिओ अमृत वेला आखदे हां। सवेर वेला कह लो, सवेर वेले नूं असीं गुरु प्यारिओ सत्कार नाल अमृत वेला भी कह दिंदे हां, पौ फटाले दा वेला भी कह दिंदे हां, तड़के दा वेला भी कह दिंदे हां। इहदी महत्ता की है? धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दस रहे ने गुरु प्यारे। कहंदे ऐ सिखो, गुरु नानक साहिब कह रहे ने गुरु प्यारे इस श्लोक की पहली पंक्ति च, कहंदे ऐ सिखो तुसी करना की है। हुण गुरु कोल आए हैं, गुरु नूं पुछदे हैं महाराज तुहाडे कोल आए हैं, दसो असीं की करिए, साडी जिंदगी सुखाली हो जाए, साडा जीवन सुखाला हो जाए कि साडा अंत भी सुखाला होवे, असीं सौखे रहीए ते सौखे जहां तो रुखसत होइए, कोई दुख ना आवे, कोई तकलीफ ना आवे, कोई संकट कोई विपता ना आवे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, कहंदे भाई पुरखो जे तुसीं चाहुंदे आ ना कि साडा जीवन सुखी रहे, साडा जीवन सुहेला रहे, तो एक काम करया करो। महाराज की कहंदे सबाही सालाह। सबाही का मतलब है गुरु प्यारे सुबह का वेला, सवेर का वेला, दिन का पहला पहर। कहंदे जदों दिन का पहला पहर लग जाता है, जदों सवेर वेला हो जाता है, जदों तड़का वेला हो जाता है, जिन्हों असीं अमृत वेला भी कह दिंदे हैं, कहंदे भाई पुरखो, कहंदे अकाल पुरख की सलाह करया करो। सलाह इत्थे सलाह का मतलब राय नहीं है, मशवरा नहीं है। सलाह का अर्थ राय भी हुंदा है, मशवरा भी हुंदा है, फलाने ने फलाने नाल सलाह कीती, पर इत्थे सलाह का मतलब है सिफत सलाह, उपमा बड़ियाई जस। जी महाराज कहंदे ऐ पुत्रो तुसी तड़के वेले सवेर वेले उठ के अकाल पुरख की सिफत करया करो। अकाल पुरख की सिफत बाणी पढ़िया करो, क्योंकि बाणी दे विच की है? बाणी दे विच अकाल पुरख की सिफत है। जदों असीं बाणी पढ़ांगे तो अकाल पुरख की सिफत अपने आप ही होएगी, क्योंकि बाणी है ही अकाल पुरख की उपमा, अकाल पुरख की सिफत का गीत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे भाई पुरखो साबाही सालाह, सवेरे उठ के तड़के वेले तुसी कहंदे उस अकाल पुरख परवतगार दी, मालक दी, वाहिगुरु दी, अकाल पुरख दी सिफत करया करो।
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਖੋਲ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਨ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਇਹ ਜੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖੋ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ? ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ?
क्यों ने पूरे शाहूकार? तो सतगुरु जी कहते भाई इस करके पूरे शाहूकार असी समझते हैं क्योंकि ये तड़के उठ के ना लेंदे ने, सवेरे उठ के रब नूं याद करते हैं। ते भाई कहते उही सियाणा बंदा हुंदा है जिहड़ा वक्त है उपर लड़ मुए। वक्त है उपर लड़ मुए एक कहान है कि जिहड़ा वक्त के उत्ते लड़के ते मर जाता है, एक समय के उत्ते लड़के जिहड़ा मर जाता है वो कहते भाई कामयाब हुंदा है। इवें कहते जिवें जिहड़ा वक्त के उत्ते लोड़ पैण दे उत्ते लड़ के मर जाता है, शहीद हो जाता है, इसे तरह कहते भाई कहते जिहड़ा वक्त है ना वो है तड़के का वेला, सवेर का वेला, जिहड़े सवेरे उठ के तड़के उठ के अकाल पुरख का नाम एक मन होके ध्याउंदे ने, असीं उन्हां नूं शाहूकार कहने हैं। भाव जिहड़े वक्त संभाल लैंदे हैं, समा संभाल लैंदे हैं, जिहड़े समा संभाल लैंदे हैं। ये जिंदगी भी गुरु प्यारिओ पैर ही है, ते जिहड़े जिंदगी के पहले पैर दे विच ही अकाल पुरख नाल जुड़ जाते हैं, बचपन दे विच ही जुड़ जाते हैं, वो फिर जवानी बुढ़ेपे तक जुड़े रहते हैं। पर किहड़े गुरु प्यारिओ जिहड़े एक मन होके जुड़ते हैं, एक तन होके जुड़ते हैं। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ये पहली गुरु प्यारिओ पंक्तियां दे विच कहंदे ने, कहंदे जिहड़े तड़के उठ के एक मन होके परमात्मा का नाम लैंदे ने, असी उन्होंने शाहूकार समझते हैं क्योंकि उन्होंने वक्त संभाल लिया। वक्त के उत्ते वो कहते लड़के जिहड़े है वो कामयाब हो गए। ये पातशाह कहते हैं। हुण एक सवाल पैदा होता है कि महाराज कि तड़के वेले ही परमात्मा का लिया नाम जिहड़ा है वो ज्यादा प्रफुल्लित हुंदा है, लाहे वाला हुंदा है, ते जे दिन चढ़े लै लीए फिर दिन चढ़ जाए उदों जे रब का नाम लैन लग जाइए फिर। गुरु प्यारिओ इत्थे महाराज ने यह नहीं कहा भी जे दिने परमात्मा का नाम लाओगे या दोपहरे लाओगे या रात नूं लाओगे तो फिर कहते फायदा ही कोई नहीं। ये नहीं सतगुरु जी कहते। सतगुरु जी कहते भाई तड़के लिया नाम जिहड़ा ना वो ज्यादा लाहेबंद है। क्यों लाहेबंद है? क्योंकि सवेर वेला जिहड़ा हुंदा ना उदों शरीर की थकावट गुरु प्यारी जिहड़ी है वो लह चुकी हुंदी है, शरीर तरो ताजा हो चुकिया हुंदा है। इस करके सवेर वेले ध्यान केंद्रित करना जिहड़ा है वो बड़ा आसान हुंदा है, जबकि दूजे वक्त दे उत्ते ध्यान केंद्रित करना जिहड़ा है वो आसान नहीं हुंदा। बच्चे जिहड़े तड़के उठ के पढ़ते ने, तड़के उठ के पढ़िया, तड़के उठ के याद किया ते दिने याद कीते च बहुत अंतर है गुरु प्यारिओ। दिने जिहड़ा है वो एक लैसन याद करेगा बच्चा, जे तड़के उठ के याद करन लगेगा तो दो कर सकदा। तड़के एनर्जी हुंदी है शरीर च। इसे तरह गुरु प्यारिओ कोई तड़के उठ के अपना कारोबार भी जिहड़ा है वो तड़के तड़के करदा है, वो दिन दे नालों गुरु प्यारिओ वध शिद्दत दे नाल कर पाएगा। कोई खेतीबाड़ी करते सी पुराने वेलियां दे विच किसान अमृत वेले तड़के उठ के पौ फटाले जिहड़ा सी खेत दे विच हल जोत लैंदे सी, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा सी नाले रब दा नाम लैंदे सी नाले हल जोत लैंदे सी। पता हुंदा सी भी सवेर वेला है, शरीर थकावट तो रहत है और असी थोड़े समय दे विच ज्यादा काम निबेड़ सकांगे। फिर एक सवाल पैदा हुंदा है दूजे वेले की हो जाता है? धन गुरु नानक साहब महाराज कहते भाई पुरखो दूजे वेले पता की हो जाता है, जो दिन जा चढ़ जाता है फिर पता की हो जाता है। महाराज सतगुरु गुरु नानक साहब कहते ने, कहते दूजे बहुते राह, दूजे बहुते राह। कहते जो दूजा कहते पैर लग जाता है ना, जो दिन चढ़ जाता है उदों कहते फिर कहते बहुते राह जिहड़े है वो देखन लग पैंदा इंसान। क्यों देखन लग जाता है? कहते मन कीया मत्ती खिंडियां, कहते मन दियां जिहड़ियां मत्तियां ने, मन की जिहड़ी सोच है ना वो कहते खिंडन लग जाती है, खिलरन लग जाती है, मन खिंडन लग जाता है। कदे उस पासे चला गया, कदे उस पासे चला गया, कदे उस पासे चला गया। मन की जिहड़ी मत है, मन दे विच जिहड़ी जिहड़ी पई सोच है कहते वो खिलरन लग पैंदी है, दिन दे वेले खिलरन लग पैंदी है। कदे उधर चली जाती है, कदे उधर चली जाती है, कदे वो ध्यान करता है मनुख, कदे वो ध्यान करता है मनुख। कहते ये भाई फर्क पैंदा है, ये फर्क पैंदा है। दिन चढ़े कहते मन ज्यादा टिकिया हुंदा है
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਿਲਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਖਿਲਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਆ? ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਿਲਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖਿਲਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਅਸਗਾਹਾ ਗੋਤੇ ਖਾਹੇ ਨਾ ਨਿਕਲਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਏ ਅਸਗਾਹਾ, ਅਸਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਦਿਨ ਚੜੇ ਇਨਸਾਨ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ 9 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਜਪਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਕੁਝ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਅਸਗਾਹ ਗੋਤੇ ਖਾਹੇ ਨਾ ਨਿਕਲਹ। ਗੋਤੇ ਖਾਹੇ, ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੋਂ, ਖਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੈ ਮੋਹੀ ਗਿਰਾਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਕਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੀ ਗਰਾਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਤਿੱਖਾ ਦੋਏ ਭੌਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਇੱਕ ਭੁੱਖ। ਤਿੱਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਚਮਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਚਮਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ। ਨਾ ਮਨ ਭੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭਣੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ। ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਪੱਤ ਇਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਖਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਪਮਾ ਮਾਨਵਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਤੀਣੈ ਨਾ ਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਤੀਣੈ
ਨਾ ਪਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਏ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਗੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾ ਗਵਾਤਾ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਧਿਆਏ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ? ਦਿਨ ਚੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਖਿੰਡ ਜੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਿਲਰ ਜੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਤੀਜੈ ਮੋਹੀ ਗਿਰਾਹਾ, ਭੁੱਖ ਤਿੱਖਾ ਦੋਏ ਭੌਂਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਂਕ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਚਮਕ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਚਮਕ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਵੀ ਚਮਕ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਧਾ ਹੋਏ ਸੁਆਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਵੀ ਲਿਆਓ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਲਿਆਓ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਲਿਆਓ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਾਧਾ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹੂ ਲਿਆਓ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਧਾ ਹੋਏ ਸਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਚ ਸਮੇਂ ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜੂ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਆਈ ਊਂਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਂਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਊ, ਸੁਸਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਸਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਮੀਟ ਪਵਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਂ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਤੜਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੜਕੇ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ
ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਮੀਟ ਪਵਾਰ ਗਿਆ, ਪਵਾਰ ਗਿਆ, ਪਵਾਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਉਠ ਰਚਿਓ ਨਵਾਦ, ਪੀ ਉਠ ਰਚਿਓ ਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਕੀ ਪਿੜ ਬੱਧੀ, ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ 80 85 90 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੈਣ ਪਹਿਰਾਨ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਿੜ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਿੜ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸਭ ਜੇ ਅੱਠੀ ਭਾਉ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਠੀ ਭਾਉ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ, ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ, 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸਭ ਜੇ ਅੱਠੀ ਭਾਉ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 8 ਪਹਿਰ ਉਹ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 8 ਪਹਿਰ ਭੈ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਇਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਧਿਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ,
ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਸਭ ਕੋ ਮਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚਾ ਨਾਵਨ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਹਾਉਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ ਸੱਚਾ ਨਹਾਉਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਹਾਉਣ ਨਹਾਤੇ ਹੋ, ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦਿਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੂ ਖਾਉ ਕਰੀ ਗਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ ਮਨ ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸ ਗਿਆ ਮਨ ਚ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਨ ਚ ਉਦੋਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਜਿਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਠੀ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅੱਠੀ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਤੇ ਰਹਿਨ ਇੱਕ ਤੈ ਰੰਗ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣੀਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅੱਠੀ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਠੀ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਥਾਹ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਆ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲਾਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਹੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਥਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈਐ, ਮੁੱਠੀ ਧੰਦਾ ਚੋਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈਐ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਧੰਦਾ ਚੋਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਚੇ ਹੋਏ ਐ, ਇਹ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਨੈ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਚੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੈ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਘਟ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਏ ਸੋ ਭੰਨ ਕਢਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤ ਘਟ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਘਟ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਪੂਰਾ ਵਟ ਤੋਲ ਤੋਲਾਈਐ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ
ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਪੂਰਾ ਵੱਟ ਤੋਲ ਤੁਲਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਚੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੈ ਘਟ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਆ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੈ ਘਟ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਝੇਗਾ, ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਲਈਨ ਖਰੇ ਪਰਖ ਦਾੜੀ ਨਾਈਐ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਖਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਹੱਟ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਹੱਟ, ਇੱਕੋ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਬਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਹੱਟ, ਉਹ ਹੱਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਤੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਲੈਣਾ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲੈਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ।